हाँ जी। बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, राग धनासरी महला तीजा, घर चौथा। हम भीखक पेखारी तेरे, तू निज पत है दाता। हम भीखक पेखारी तेरे, तू निज पत है दाता। राधा है जो तीसरे पातशाह गुरु अमरदास जी महाराज बहुत ही एक गूढ़ा भेत सानू दे रहे ने, जिस तो बगैर दुनिया दे विच कोई भी चैन की नींद नहीं सौ सकता, सुख नाल रह नहीं सकता। जदों सतगुरां की कृपा के नाल जो सतगुर फरमा रहे ने, जिहड़ा भेत दे रहे ने, जे सानू उहदी समझ लग जाए तो सारे ही अपने सतगुरां दे पासों, जिस तरह हजूर फरमा रहे ने कि हम भीखक भिखारी तेरे, ऐसा कीदा बन जाए, मन इन्ना निमरता दे विच आ जाए, कोई भी हौमे मन दे विच ना रहे, तो अपने सतगुरां दे पास बड़ी निमरता दे नाल सब मान दुनिया दे छड्ड के उन्हां दे कोल बेनती सिख करे। की बेनती करे कि हम भीखक भिखारी तेरे, क्योंकि इस दुनिया दे विच कोई भी भिखारी नहीं बनना चाहता, हर कोई सेठ शाहूकार राजा बनना चाहता है, भिखारी तो कोई भी नहीं बनना चाहता। भिखारी के नाम ते ही मन दे विच कई गल्लां चलनियां शुरू हो जांदियां ने कि इस तरह का भिखारी हर पासों, जिस तरह कहते हैं भुखा नंगा, हर चीज़ साडे अखां दे सामने घुमनी शुरू कर दिंदे आ। पर जिहड़ी बेनती सतगुरु कर रहे ने, सानू करन दी इजाज़त दस रहे ने, वो कुछ होर तरह की है। वो जिहड़ा भिखारी जिहड़ा बन रहे ने, वो कोई दुनिया के भिखारी नहीं, कोई शाहूकारां दे, कोई राजे महाराजां दे जां किसी होर किसी दी भिखारी नहीं, उन्हां दे मंगते नहीं बन रहे। उस अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर उहदे अगे झोली फैला रहे हैं, उहदे अगे बेनती कर रहे हैं कि हम भीखक भिखारी तेरे, कि हे सतगुरु जी, मैं तुहाडे दर ते एक भिखारी बन के आया हाँ, कोई वड्डे बन के नहीं। मैं कई बार बेनती करता हुन्ना है कि सतगुरां दे जो बचन ने, उन्होंने फरमाना कि बई गुरु घर दे विच ते हमेशा ही नीवें हो के आओ। जिस तरह शब्द भी बोलते हैं कि नीवा हो के चल, नीवियां नूं रब मिलदा। भाई जे रब की गल कर दी कि रब मिल गया, फिर पिछे होर दुनिया की किहड़ी चीज़ रह गई जिहड़ी नहीं मिलेगी। लेकिन इस देश का वातावरण इस तरह का है कि नीवा होना औखा बड़ा है, क्योंकि मूँह तो कह लेना बड़ा सौखा है, कह देना कि बई असी तो गरीब बंदे हाँ, असी तो माड़े हाँ, असी तो हर पासों ही लिबड़े तिबड़े हाँ। जबान नाल कह लेना कुछ होर गल है, पर मन का मनना कुछ होर गल है। असी गल च पल्ला पा के अपने अपने सतगुरां दे सामने बेनती तो कर दें कि महाराज जी मैं तो सारी संगत नालों निकम्मा जीव हाँ, पर जे कोई संगत दे विच सानू कोई इस तरह का कोई कह दे कि भी तू तो किसी जोगा है ही नहीं, तो साडे मन दे विच क्रोध आ जाता है। उस वेले सानू कई साडी तरह की हालत बदलनी शुरू हो जाती है। पर जो सतगुर बेनती कर रहे हैं वो कोई उपरों नहीं, अपने हिरदे दे विचों, हिरदे तो वो उस तरह का, जिस तरह के बाहर ने उस तरह के अंदर ने, जिस तरह के अंदर ने उस तरह ही बाहर ने। इस तरह ही जे सिख भी अपने सतगुरां दे चरणों दे विच अंदरों बाहरों एक होकर बेनती करे तो बई कभी हो ही नहीं सकता कि सतगुर ना सुन, क्योंकि उन्होंने फरमाया है कि जो जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। जो भी उन्होंने पास असी बेनती करते हैं तो बई वो दया करते हैं, कृपा करते हैं।
पर इत्थे जिहड़ी गल हो रही है ये कोई संसारी कोई भी किसी चीज़ की गल नहीं हो रही। फरमाया हम भीखक भिखारी तेरे तू निज पत है दाता। किन्ना भरोसा किन्ना भाव कि ये नहीं, क्योंकि असीं किसी वेले मंगते हैं तो कई बारी मन दे विच ये हुंदा है कि असीं जिहदे पासों मंग रहे हैं पता नहीं इहदे कोल भी हैगा कि नहीं हैगा, जां इहने भी कितों लैके शायद मैनूं देना होवे। पर इत्थे सतगुर किन्ने भरोसे दे नाल माण दे नाल बेनती कर रहे ने, कहंदे तू निज पत है दाता कि हे सतगुर जी तुहाडे पासों मैं मंग रहा वां, क्योंकि दुनिया ते मैनूं तुहाडे वर्गा कोई दिस नहीं रहा कोई भी। दुनिया तो आप मंगती है कितों ना कितों मंगती है, तुसीं ते आप अपने आप दे विच मालक हो, निज पत अपने आप दे विच तुसीं परिपूर्ण हो। तुसीं किसी कोलों कोई कुछ मंगना नहीं है, जो भी तुसीं करना है तुसीं अपनी मौज दे विच करना है। इस करके मैं तुहाडे अगे झोली फैला रहा है, कोई संसार दे अगे नहीं। तू निज पत है दाता। सतगुरु जी दया करो, कृपा करो। मैं सब दुनिया का जिहड़ा राजा है, सब दुनिया नूं जिहड़ा चलाउण वाला शहनशाह है, उहदे अगे बेनती कर रहा है। और मैनूं माण है, अपने आप पता लग गया इस गल का कि बई तुहाडे तो वड्डी कोई होर कोई ताकत नहीं है। तुसीं परिपूर्ण हो, तुसीं जो भी बख्शना चाहो किसी नूं भी बख्श सकते हो। हाँ जी। हम भीखक भिखारी तेरे तू निज पत है दाता। हो दयाल नाम देओ मंगत जन को सदा रहो रंग राता। हुण देखो किड्डी वड्डी जिहड़ी दुनिया की जिहड़ी चीज़ मंग लई, क्योंकि असीं संसारी कई बारी ठीक है संसार दे विच चलण वास्ते बड़ियां वस्तां की लोड़ है, पर जे सतगुरां दे बचनां वल जाइए तो उन्होंने फरमाउणा कि बई ये तो कर्म का देश है, ये जिथे असीं बैठे हैं कर्म भूमि है। हर कोई बंदा अपना कर्म लैके आया इत्थे, जिस जिस तरह के कर्म है उस उस तरीके दे नाल उहदे नाल जिहड़ी चाल चल रही है। ठीक है सतगुर दया करते हैं, ऐसी नहीं कोई गल कि रेख च मेख मार देंदे ने, ना भी होवे वो बख्शदे ने, सब कुछ कर देंदे ने। पर इत्थे जिहड़ी बेनती कीती है, जिस तरह पहले उन्होंने फरमाया कि मैं भिखारी बन के आया हाँ तुसीं दाता हो, तो कोई दिमाग दे विच ऐसी चीज़ नहीं कि कोई मैं दुनिया की कोई शोहरत दौलत कोई होर कोई वडियाई कोई मंग लवां। नहीं, की मंगया वो दयाल कि पहलां तो बेनती की कि सतगुरु जी कृपा करो, तुसीं दीन दयाल हो, दीना वास्ते ही आए हो, दयाल हो के तो क्या कि नाम दे मंगत। मैं मंगता बन के आया पर मंगता कोई संसारी वस्तां दा नहीं, नाम जिहड़ा अपना तुहाडा सच्चा जिहड़ा नाम है ਉਹਦੇ वास्ते मैं झोली फैला रहा है। हो दयाल नाम दिओ मंगत जन को सदा रहूँ रंगराता। कहते कि अपने जीव के उत्ते कृपा करो, इस मंगते के उत्ते दया करो, मैनू वो नाम बख्श दिओ। कादे वास्ते वो नाम बख्श दिओ सच्चा? कहते सदा रहूँ रंगराता। भरोसा हो गया, विश्वास हो गया सतगुरां दे बचनां दे उत्ते कि बई दुनिया के जिन्ने भी रंग ने ये फिक्के रंग ने। पिछले भी सत्संग दे कोई वचन आए सी कि कसंबे दे जिस तरह कच्चे रंग ने सारे, जरा जी जिस तरह चार छिट्टां पैंदियां ने तो ये रंग जिहड़ा लथना शुरू हो जाता है। दुनिया च बहुत रंग ने, असीं सतगुरां दे पास बहुत चीज़ां संसारी मंगते हैं। ठीक है सतगुर दया करते हैं, कृपा करते हैं, पर ये अज जिहड़ी सतगुर बेनती सानूं करन दी इजाज़त दस रहे ने, ये कोई ऐसी है कि जिहदे विच ओह कहंदे कि सदा रहूं रंगराता, कि सतगुर जी वो नाम का ही ऐसा रंग है कि जिहड़ा कदी उतरना नहीं। फिर कुछ भी हो जाए, संसार ढह जे रह जे, जो मर्जी दुनिया इधर दी उधर हो जाए, दुख होवे सुख होवे कोई भी है, पर इन्ना पता चल गया सतगुरां दे उत्ते विश्वास आ गया, उन्हां दे बचनां दे उत्ते भरोसा आ गया कि बई नाम का ही रंग एक ऐसा है। इस करके होर कोई बेनती नहीं, उन्हां दे चरनां च इक्को ही बेनती कि सतगुर जी मैनू अपना नाम दे दिओ, सच्चा नाम जिहड़ा मैनू बख्श दिओ, ऐसा रंग मैनू चढ़ा दिओ जिहड़ा कदी भी ना फिर लथे। जिस तरह अलग अलग भगतां ने अपने अपने सतगुरां दे चरनां च बेनती की कि सतगुरु पिया मोहे रंग दो चुनरिया, ऐसा रंग रंगो कि रंग ना उतरे, धोबी धोए चाहे सारी उमरिया।
ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਸਾ ਰੰਗ ਕਰੋ। ਧੋਬੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਸਤਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾੜੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸਾ ਰੰਗ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਪਟਕੇ ਵੱਜਣ ਪਰ ਰੰਗ ਨਾ ਉਤਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਦਇਆਲ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਮੰਗਤ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਰਹੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਹਾਂ ਬਲ ਹਾਰੇ ਜਾਓ, ਸਾਚੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵੇਟੋ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਭਨਾ ਕਾ ਏਕੋ, ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਉਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਊਂ, ਸਾਚੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਮਿਟੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾऊं ਸਾਚੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟੋਂ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਭਨਾ ਕਾ ਏਕੋ, ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਸਭ ਕੁਛ ਨਾਮ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਥੰਮ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜੀਆ ਜੰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਈ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ। ਸਭ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਸਦਾ ਰਹੂੰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਚਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ, ਸਾਡਾ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਤੜਫ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਹੋਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਨਾ, ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਮਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ 3 ਰਾਣੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਜਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਵੱਧ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਾਂ ਸੈਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਬਈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਲੈ ਜਾਈਦਾ, ਕੋਈ ਡੱਬਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਰਾਣੇ। ਜਦੋਂ ਗਏ, ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੰਗਣ ਲੈ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀਏ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਗਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉੱਥੋਂ। ਦੂਸਰੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ
ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਮਠਿਆਈ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹ ਉਦਾਸ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਓ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਭ ਕੁਛ ਚਾਓ ਮਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ ਵਾਪਸ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਰਾਜਾ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਣੀ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕੰਗਣ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਚਲੋ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤੀਸਰੀ ਰਾਣੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਰਾਣੀਆਂ ਉਹ ਉਡੀਕਣ ਕਿ ਬਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਕੁਛ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾਸਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਘਾਟ ਰਹੇਗੀ ਕੋਈ। ਜਿਹਨੇ ਕੰਗਨ ਮੰਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਛ ਦੌਲਤ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਨਵਾਨ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਦਾਤਾ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਬਈ ਫਿਰ ਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਭਨਾ ਕਾ ਏਕੋ, ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ। ਬਹੁਤੇ ਫੇਰ ਪਏ ਕਿਰਪਨ ਕੋ, ਅਬ ਕਿਛੂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੇ। ਹੋ ਦਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਆਪਣਾ, ਐਸੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੀਜੇ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟ ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਫੇਰ ਪਏ ਕਿਰਪਨ ਕੋ, ਅਬ ਕਿਛ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੇ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੜਫ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਮਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿੰਤਾਗ੍ਰਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਹੁਤੇ ਫੇਰ ਪਏ ਕਿਰਪਨ ਕੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੜਦਿਆਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਕਿਛ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਸਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਐਸੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਬ ਕੁਛ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭੰਡਾਰ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਾਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਹੋ ਦਿਆਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਆਪਣਾ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਈਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਵਸ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਦਿਆਲ ਹੋ ਕੇ ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਖਸ਼ੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਨਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਂਘ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਬਈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੋ ਆਪਣਾ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੀਜੇ। ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜੇ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬਈ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਫਿਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਰ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਮੁਕਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਬੜੀ ਇਹ ਉਸਤਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਬਈ ਬੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਹ ਦਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਆਹ ਦਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਸ਼ੂਨਿਆ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਬਈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਸੰਸਾਰ ਕੇ ਉਤਰ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਨਾਮ ਕੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜ੍ਹੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਫੇਰ ਪਏ ਕਿਰਪਨ ਕੋ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋ ਦਇਆਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਆਪਣਾ, ਐਸੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੀਜੇ। ਭਨਤ ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਪਟ ਖੁਲੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਾਣਿਆ। ਸਾਚੀ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਹੈ ਭੀਤਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਓ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਰਾਧਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਨਤ ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਪਟ ਖੁੱਲੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਐਸੀ ਦਇਆ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਕਵਾੜ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਮਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਪਏ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਰਮ ਮੇਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਐਸੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਭਰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡਿਆਈ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਸ਼ਾ ਭਰਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਮ ਭਨਤ ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਪਟ ਖੋਲੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਾਣਿਆ। ਸਾਚੀ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਹੈ ਭੀਤਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਓ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਬਈ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕਵਾੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਭਰਮ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਟ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਾਣਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਓਨੀ ਹੀ ਹਉਮੈ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਸਗੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਹ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਭੱਜ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖੁਦ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆਪ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਰੋਸੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਬਈ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਈ ਮੇਰੇ ਭਰਮ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਵਾੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕਿ ਸੱਚੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪੀਤਰ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਵ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੱਥੇ ਵੀ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਫ਼ਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਭਰਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸੱਚੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਿਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਲਿਵ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨੱਚਦਾ ਟੱਪਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਝੂਠੀ ਲੱਗੀ ਏ, ਅਤੇ ਬਈ ਝੂਠੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਝੂਠੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਗਲਾਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫੜ ਕੇ ਗਲਾਸ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੁੱਝਣੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਈ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਉਹ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿਆਸ ਆ ਇਹਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਈ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਐਸੀ ਬਖਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਐਸੀ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲੇ, ਅਤੇ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਬਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਿਰ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਾ ਰਹੂੰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਥਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਦਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਸੱਚੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਲਿਵ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੰਗ ਲੱਥਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਬਈ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਬਖਸ਼ਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ।